Namaste, Krishnaswamy sir. Very hearty welcome to the session. Yes, Steffi, shall we start? Yes, ma'am. We'll start. Angel, you can take over. Even if you speak to me, I couldn't listen to, I couldn't hear what you said. No, I just said a very hearty welcome to you, sir. Nothing else. Thank you. Namaste and good evening to all. Distinguished guests, delegates, IEDC's members and other members of Bhavan's family. Bhavan's Royal Institute of Management, under the aegis of Bharatiya Vidya Bhavan, is renowned for its holistic academic endeavors for human development. This evening, our Innovation and Entrepreneurship Development Center, Bhavan's IEDC, is organizing a different platform for learning experience and are delighted to invite you all for the talk session organized by Bhavan's IEDC with Mr. Krishnaswamy A, the managing partner at Konfidence Education, to guide us today. He has done his master's in management from Indian Institute of Management, Kozhikode, and was passed out in 2003. He has been in the education business for the last 15 years. He started a firm called Konfidence in the year 2004, which scattered to over 2,500 students every year, and has also both B2B and B2C businesses involved. It publishes study material and also runs a YouTube channel for free education. For the last 15 years, the firm has been focusing on improving the logical and analytical thinking abilities of graduate and postgraduate students. He has been an active trainer in the businesses and has guided over 40,000 students' hand on all for the 15 years in the business. Mr. Krishnaswamy is a passionate cricket player who had represented the state and also a much sought after coach and commentator for Kerala Cricket Association. With immense pleasure, I extend a warm welcome to Mr. Krishnaswamy A on behalf of Bhavan's family. Link for the feedback and e-certificates will be put in the chat box after the session. Now I request Krishnaswamy sir to take over the session. Thank you, Angel. Thank you. Thank you very much. Okay, fine. I can see that about 45-50 people around. So let me actually ask you as to the reason why all of you are here. I hope all of you understand Malayalam. Is there anybody who does not understand Malayalam? Anybody who does not understand Malayalam? No, sir. Okay, fine. So
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയാണോ? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം? ആഷിൽ, ആർച്ച, ഏഞ്ചൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? യെസ് സർ. എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു ക്ലാസ്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലാസ്. അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദെയർ. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇന്റൻഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ? എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ, ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? സർ, പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി? സ്റ്റോറിയാ? ഓക്കെ, കൊള്ളാലോ. പിന്നെ ഓക്കെ, വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്റ്റോറി. ഫൈൻ, ഗുഡ്. പിന്നെ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി. എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മെച്ചം? എന്തായിരിക്കും മെച്ചം? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് യു ടു IEDC? IEDC എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ പേര്? ഇതിന്റെ പേര് IEDC എന്നല്ലേ? Yes sir, yes sir. എന്താണ് IEDCയുടെ ഫുൾ ഫോം പറയൂ? Sir, Innovation and Entrepreneurship Development Center. ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഈ 10-45 പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഇതെല്ലാവരും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി താല്പര്യം ഉള്ളവരാണോ? വാട്ട് ഇസ് ദ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് യു? എത്ര പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇതിൽ? ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ? Yes sir. ഓ ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇതില്? നോ സർ, കുറച്ച് പേരില്ല. കുറച്ച് പേരില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവർ എന്തുകൊണ്ടാ പോയെ? So this is only for this innovators. IEDC club members മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഈ IEDC ക്ലബ് മെമ്പർമാരെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സിംഗിൾ തിങ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് യു ഗൈസ്? IEDC മെമ്പർമാർ എന്തിനാണ് ഒരാൾ IEDC മെമ്പർ ആവണമെന്ന് ചോദിക്കണം. Sir, we all have an entrepreneurship dream sometime in the future. That's the point that we're discussing. Entrepreneurship dream ആണ്. Very good. Fine. So everybody wants to become an entrepreneur. So how do you classify an entrepreneur? ആരാണ് ഒരു entrepreneur? Who is an entrepreneur? According to you, there is no standard classification or definition for an entrepreneur. But according to you, who is an entrepreneur? Sir, a person who have a drive to start a business in the future. The person who is trying to start a business in the future. Very good. That's a very good what do you call a definition for an entrepreneur. Very good. Shabash. That's absolutely fine. Fantastic. Okay. Appo business ennu vecha endana appo? Let's drill down the whole session into very basics. Okay. Appo ningal paranju business തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് entrepreneur. എന്നുവെച്ചാൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Sir, buying and selling of goods for the ultimate aim to earn profit. Okay, fine. So everybody is interested in a profitable business. Can we define all of it like that? അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു സർവീസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അല്ല, മാത്രമല്ല എന്നല്ല, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? യെസ് സർ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. ആഷിൽ എന്താ പറയണേ? ആഷിൽ
ആശിലുണ്ടോ? ആശിൽ എന്താ പറയണേ? പ്രോഫിറ്റ് വേണോ വേണ്ടേ? ഇല്ല. ഫൈൻ, ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ അവനവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവനവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവനവന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? Whatever is the definition that one proposes for being an entrepreneur is his or her definition of being an entrepreneur. There are no queries, no questions asked there. But the first point of discussion for any one of you to start or to think about being an entrepreneur is the fact that you need to define your entrepreneurship. നിങ്ങൾ entrepreneur audibility is poor. എന്താ ചെയ്യാൻ? എനിക്കതിന് I don't have a. You have any suggestion to improve that? Let me check out. Hold on. Sir, I think you're audible. Yes, sir. You were properly audible to us, sir. Okay, fine. That is fine. Right. So I think I'll continue. So I was just thinking, and I was thinking aloud about the fact that you need to define your own entrepreneurship. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളാണ് ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ, എന്താണ് ബിസിനസ്? ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഇറായിൽ a lot of people actually don't look for profits at all. The paradigm of entrepreneurship is changing. They all a lot of people actually want to start a business, bring it to scale, and then give the reins off to somebody else so that they can turn the business profitable. So you actually start trading in ideas rather than in terms of business. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A few years back we never had that kind of a possibility at all. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങളെ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണ്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഏജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സർവീസ് ഏരിയ ആയിരിക്കാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. സസ്റ്റൈനബിൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആവാം, ബേസിക്കലി നോ ഫ്രിൽസ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആവാം. അങ്ങനെ പല ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദോസ് ഏരിയാസ് the definition remains that it's kind of a self-development and being, self-employed to the extent that you are part of the organization and the organization has a larger value. Okay, adine trustകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ട്രസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങാറുണ്ട്, NGOs ആൾക്കാർ തുടങ്ങാറുണ്ട്. So entrepreneurship in its real sense of the word is not only defined as a profitable venture these days. There are different kinds of businesses that people are actually looking at. Now, if you want to see an example, I hope all of you know Zomato. Zomato എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? Zomato എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Zomato എന്താ ചെയ്യണേ? ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയാണ് Zomato. അതിന്റെ IPO ആയിരുന്നു ഈ ഒരാഴ്ച മുമ്പ്. IPO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? IPO എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? What do you mean by IPO? Sir, initial public offering. Initial public offering. Initial public offering എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? So the shares of the company are sold to the public for the first time. Absolutely. So basically the ownership is being transferred in part to the general public. General public എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സാധാരണക്കാരാണ്, അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ? ഈ സൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ 360 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം.
2011 വരെ 2011 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2015 വരെ മറ്റോ ഫേസ്ബുക്കിന് ₹1 പോലും ലാഭം ഉണ്ടായില്ല. റൈറ്റ്. സോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആവണം എന്നില്ല ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. സോ I'm trying to drive home the point here that it need not be set to anybody's definition. You can actually have your own definition as to what actually forms entrepreneurship. എല്ലാരും വാൾമാർട്ട് എന്ന് കേട്ടോ? വാൾമാർട്ട് എന്ന് കേട്ടോ? Yes, sir. എന്താണ് വാൾമാർട്ട് എന്താ വിൽക്കണേ? Almost all goods, mercantile. കറക്റ്റ്. ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാം വാൾമാർട്ട് വിൽക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ്? എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് പണ്ട് തങ്കപ്പമാന്റെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഈ വാൾമാർട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വന്നത്. എന്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അതിലുള്ളത്? ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അവര് കൂടുതലും കുറെ ഓഫേഴ്സ്, ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇന്നോവേഷൻ? That's the whole point that I am trying to come up with. പറയൂ, കറക്റ്റ് ആണ്. What you saying is right. എന്താണ് അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻ? പ്രൊഡക്റ്റ്, അവരുടെ സർവീസസ്. പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ അന്ന് മേടിച്ചിരുന്ന സോപ്പ് തന്നെയല്ലേ ഇന്നും മേടിക്കണേ? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടോ? പുതിയ വെറുതെ നമ്മൾ നിന്നാൽ തന്നെ വന്ന് തേക്കുന്ന സോപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും സോപ്പ് എടുത്ത് തേക്കണം, വേണ്ടേ? മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് വ്യത്യാസം? സർവീസസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? പണ്ടാണെങ്കിൽ തങ്കമ്മാന്റെ അവിടെ പോയാൽ തങ്കമ്മാനെ എടുത്തെങ്കിലും തരികയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പൊ സർവീസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന് എന്താണ് അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ വ്യത്യാസം? പ്രൈസിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? കുറവാണോ? അവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം പ്രൈസ് ആണല്ലോ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. ആണോ? വാൾമാർട്ടില് സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്സിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് വില കിട്ടുമോ? യെസ് സർ. എത്ര പറയും? അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പറയും. അല്ല, ഗുഡ്സിന് ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും വാൾമാർട്ട്സില് അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാ കുറയ്ക്കണത്? ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്, കറക്റ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ, എങ്ങനെയാ കുറയ്ക്കണേ? അതറിയില്ല സാർ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ? പ്രോഡക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രോസസ്സിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര വലിയൊരു കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇന്നോവേഷൻ വേണം. വാൾമാർട്ട് അരി തന്നെ വിൽക്കണേ, ഗോതമ്പും വിൽക്കുന്നുണ്ട്, സോപ്പും വിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചായയും വിൽക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആണുള്ളത്? അവരുടെ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഒരു കട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും കുറവ് വിലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ആ വില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിജയം. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സും. പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രോസസ്സിലാണ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു, ന്യൂ സർവീസ്. റൈറ്റ്? വാൾമാർട്ട് വെക്കുന്നത് ചായ തന്നെയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കോഫി ഡേ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കഫേ കോഫി ഡേ പോട്ടെ, സ്റ്റാർബക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി അല്ലെ? അവരെന്ത് സാധനം വെക്കണേ? ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോഫി. കാപ്പി തന്നെ അവരും വെക്കണം അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലും കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു സംഭവമായി മാറിയത്? അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താ? അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് അവർ സാധാരണ കാപ്പി വെക്കണവരും സ്റ്റാർബക്സ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം? സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയി നമ്മൾ കോഫി ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ കപ്പിൽ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി കിട്ടും. റൈറ്റ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിൽ പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? പാക്കേജിങ് അല്ലേ? The whole coffee has been packaged in a very attractive way so that it is being sold all over the world for huge margins. അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഐഡിയയിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, പ്രോസസ്സിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, പാക്കേജിംഗിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആവാം, അല്ലെ? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആവാം. ഇതിൽ ഏതാണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? അതാണ് ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിലെമ്മ. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ചുറ്റും ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഐഡിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ആ ഐഡിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങണം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മൾ എന്ത് കമ്പനി തുടങ്ങും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക? Probably I'll revolve around this particular very basic question for the entire 20-25 minutes that I'll speak to you. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോണേ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണം? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Absolutely fine, fantastic, that's a correct answer. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? You want to know about the all sectors. അവർ സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലോകത്തിലെ സെക്ടർ സെക്ടർ അല്ലേ? അല്ല, അതെ, നമ്മൾ ഓരോരോ സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണല്ലോ. അവരെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തു, സമ്മതിച്ചു. നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലാ ബിസിനസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫാന്റാസ്റ്റിക്, കറക്റ്റ് ആണത്. നമ്മള് ലോകത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്നും തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നും, റൈറ്റ്? അതെങ്ങനെയാണ് തോന്നണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും. ഇറ്റ്സ് എ ഗട്ട് ഫീൽ. ദി ഐഡിയ ഈസ് ബേസിക്കലി ഓൾവേസ് എ ഗട്ട് ഫീൽ. ഓക്കെ, നൗ അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നവും. നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു, നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും നമ്മളുടെ താല്പര്യവും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിയും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്? നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ കാണാം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണാം. ഒരു അമ്പലം തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അമ്പലം തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ഞാൻ അമ്പലം തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആരാധനാലയം ആയിക്കോട്ടെ, ആ ആരാധനാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. എന്റെ സ്വഭാവം അതിന് ഉതകുന്നതല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? പിന്നെ ആ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകണവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാൾമാർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. വാൾമാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ വെക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അയാൾക്ക് വരെ വലിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആദ്യമേ നമ്മളുടെ മോഹങ്ങളും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അത് പലപ്പോഴും പല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും ആലോചിക്കാറില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒരാൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളാണ്. പക്ഷെ ഈ തൊഴിലാളികൾ വരുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു SEC കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് വരിക. നമ്മൾ ഇപ്പൊ SEC A കാറ്റഗറിയിലാണുള്ളത്.
SECC കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു മാനേജറെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകില്ല. നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അല്ലെ. അതിൽ പാക്കേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബിസിനസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പാക്കേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഈ പാക്കേജ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഈ ഓണറിന് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവരെ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവും. ആ ബിസിനസ്സിന് അത് നല്ലതല്ല. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട പെരുമാറ്റ ശീലങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സും ഐഡിയേഷനും ഐഡിയ ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ആ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവവും തമ്മിൽ ചേർച്ചയില്ല എങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പാടാണ്. That's a basic understanding that one needs to have about entrepreneurship. It's very very important. Okay, അത് ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്നത് ഒരു OB ക്ലാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ OB ക്ലാസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അയാൾ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ഒരു പകുതിയൊക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എറ്റേണൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, നമ്മളുടെ രീതി, നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സുമായിട്ട് താദാത്മ്യത്തിലാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. That's something that I would like to tell you. Okay, you would listen to a lot of people from now on that speak about a lot of different aspects. Some of them will speak about this also. But as an entrepreneur who has been in the business for this long, it really is a matter of clear understanding for me that if my mind is not there with the essence of the business, I might not be able to run it. Okay, now ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയ ഒരു 4 ബിസിനസ് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And each of them in terms of idea was very very close to my mind, to my heart rather. Okay, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞങ്ങളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് 2003-ലും 2004-ലും ഞങ്ങൾ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന പത്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അന്ന് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തുറന്നു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ടറിനെ പറ്റി അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗവൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം. അന്ന് വരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയും നിനക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം, അവിടെ പോയി പഠിക്കാം, ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ചോയ്സ് പുതിയതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയമാക്കുക എന്നുള്ളത്. മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പലപ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നടക്കുക അല്ലെ. അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഡാറ്റ ഇത്രയും സുലഭമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെയിലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോഴാണല്ലോ അതിന് ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പേര് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഡാറ്റ ഈസ് ദ ന്യൂ ഓയിൽ എന്നുള്ള ഒരു പാരഡൈം ഒക്കെ വരുന്നത്. അന്ന് ഡാറ്റ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കമോഡിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് 2 വർഷം നമ്മളത് പുറത്തിറക്കി. അതിന്റെ പേര് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്നായിരുന്നു. കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ആ സാധനം ഇറക്കാനുള്ള ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അന്ന് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമായിരുന്നു. ഏകദേശം 70 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 70 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകണം. അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു പെട്ടി തൂക്കി അങ്ങ് പോവണം. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ, 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ, യു കം ടു ടേംസ് വിത്ത് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ നോ ലോങ്ങർ ഹാപ്പി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതോ അത്രയും നാൾ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതോ ഒരു ടൂറിന് പോയിട്ട് ഒരു മാസം ടൂറിൽ പോവുക എന്നുള്ളതോ ഒന്നും എന്റെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്.
നമ്മൾ നിർത്തി, മാതൃഭൂമി നിർത്തിയതിന് വേറൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ വോളിയം കറക്റ്റ് ആയില്ല, ഈ സാധനത്തിന് സെയിൽസ് വോളിയം കുറവായിരുന്നു. So they left it like that. Even before they left the product, we have decided that we are not going to continue with the product, simply because the way we wanted our life to go at that point in time did not match the business idea that we were having. The money was decent, but the idea of life at that point in time did not match the product. I'm just telling it from the entrepreneur's perspective. Okay, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു 10 വർഷം അത് നടന്നു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്താവാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ലെഡ് ടു എറ്റേണൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ സ്ട്രൈക്ക് യു ആസ് ടു വെദർ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ഓർ നോട്ട്. Sacrificing your lifestyle for what you are doing otherwise. So അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസക്തി വരുന്നത് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ. വൈ ആർ യു ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്? അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മളെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്കണോമിക് സൈഡാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എക്കണോമിക് സൈഡ് പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എക്കണോമിക്സ് പൊളിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എക്കണോമിക്സ് പകുതി കുറച്ച് നന്നാവുകയും നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതിൽ തുടർന്നു പോവുകയും സംഭവിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. So what I would try and tell you with this particular medium, in this particular medium, is that when you aspire to become an entrepreneur, when you want to be an entrepreneur, always see if it resonates with your idea of life. Always see if it matches your life values. Always see if the lifestyle that you're having matches the operational difficulties and existences of the firm. Now, ഇതൊക്കെ തുടക്കക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു വാൾമാർട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടർ സാം വാൾട്ടറിന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ആദ്യകാലത്ത് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞ മാതിരി if you identify the exact interest of your life, then it is very, very easy. But the point here is that not many people are equipped enough to understand their own interests. എക്വിപ്ഡ് മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ വളരെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലേ? Just hold on for a moment. നമ്മുടെയൊക്കെ വളരെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ MBA പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ MBA പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് MBA പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ലൈഫ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലാഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുക. പക്ഷെ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് കം ആൻഡ് ബൈറ്റ് യു ബാക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലത്. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ 1-2 അറ്റംപ്റ്റുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത. That's the first part of my presentation. The second part is got to do with failures, right? ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് 100 ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 11-12 ബിസിനസ്സുകളെ ഒരു 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കടന്നു പോകാറുള്ളൂ. അതിൽ 4-5 ബിസിനസ്സിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലെവലിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ.
1000-ലോ 2000-ലോ 10,000-ലോ ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സക്സസിലേക്ക് എത്താറ്. കോടിക്കണക്കിന് ബിസിനസ്സുകളിൽ 1-2 ആണ് ഈ യൂണിക്കോൺ പോലെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളായിട്ട് വളരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റേഷ്യോ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗ്രോയിങ് ആണ്, ഐഡിയാസിന് പഞ്ഞമില്ല, ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ you will probably see a lot more news about companies becoming unicorns and ideas flourishing, which is a fair reflection of what the society is. But deep down the numbers are not very favorable. So 1 in 10 successful ആവുള്ളൂ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംരംഭം നമ്മളുടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നമ്മൾ സംരംഭകത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ അതൊരു കാരണമല്ല. So you never need you should know that in any possible circumstance your first entrepreneurship venture is not going to be a runaway hit. Okay, maybe you would have to do 3 or 4 attempts for you to have a very good business, but you should not think of yourself as a failure and an incapable person the moment your first or second or third entrepreneurship venture fails. ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ US-ലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പറയില്ലായിരുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ US-ൽ ഒരു ഫെയിൽഡ് ഓൺട്രപ്രണറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സാമൂഹികമായിട്ട്. ഇന്ത്യ അത്രയും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സാമൂഹികമായിട്ട് ഒരു ഫെയിൽഡ് ഓൺട്രപ്രണറിനെ ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. തിരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അവർ പലപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ ഗുഡ് കമ്പനി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ദീർഘകാല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിറങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വെഞ്ചർ ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പെട്ടിമടക്കി വീട്ടിൽ പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് പിവട്ടിങ്. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, പിവട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പിവട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പിവട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാമോ? പിവറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തിത്തിരിയാന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഫൈസൽ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. കുത്തിത്തിരിയ, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന ആള് പിവട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഴയ മലയാളിയുടെ വ്യവസായം എന്നല്ല പറയണേ, ഒരു കച്ചവടം ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാള് ഈ പിവട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലോൺ മസ്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിവട്ടിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം പുള്ളി അന്ന് രാവിലെ തിരിയണ സ്ഥലം എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പുള്ളി ബിസിനസ് തുടങ്ങും. അത്രയും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം തിരിയും. റൈറ്റ്? സോ പിവട്ടിങ് മീൻസ് veering away from the standard path that you started to go through. Okay, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു പലചരക്ക് കട തുടങ്ങും എന്ന്. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചാക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉടനെ ഞാൻ ചാക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറി. ഇതിനെയാണ് പിവട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ സോ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ചാക്ക് ദാൻ അരി. Okay, so this is called pivoting. And something like this should always be there in your mind, because നിങ്ങളിപ്പോ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യവും വളർന്നു വരുന്ന നാടും വളർന്നു വരുന്ന രീതിയും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നോൺ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ആ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല. In terms of organizational effectiveness also, not many people look up to failures in a positive manner, even if you have failed after being an entrepreneur. 95% of this world will never have any courage to become an entrepreneur. But when you start being an entrepreneur and then fail, nobody will be there for you to actually fall back upon, because the society simply does not accept failure. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പിവട്ട് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചേർന്നിരിക്കണം. ഒരു ബിസിനസ് പൊട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തിപ്പോയി കഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പരിപാടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലഹരി പോലെയാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ലായ്മ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, വെറും നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ബിസിനസ്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് ട്രൈ ചെയ്താലേ ഒരു ബിസിനസ് എങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് it will be very very important for you to understand that you would need to pivot multiple number of times in order to become a successful business person. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ അതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കഷ്ടപ്പാട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം. 2, 1, 2, 3 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലും അതിൽ ജയിച്ചോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത മാറേണ്ടി വരും. അതിന് പിവട്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് തയ്യാറായും അതിന് ഓപ്പൺ ആയും വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സൈക്കിളിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റി വളരെ വളരെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ വേണമല്ലോ. ഫ്രം മൈ സൈഡ്, ദീസ് ആർ ദ 2 points that I would like to give as value addition to you. One is about the linkage between your personality and that of the business, and second is the ability to pivot, seeing an opportunity. Okay, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ നിർത്താം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. And then that's it from my side. Thank you. So feeling so good to be in your class after so long years, and it is still the same The last session. Last time you were there was in 2006, alle? Yes, of course. When I was a student. So I am very sure that you will be coming more often. Kutyalde demand endayalum varum enikku orppana. For you will be tracked back to the session, sir. So could you please take a few questions from our students, sir? Yeah, please. If they have any, I would have been happier had this been more interactive. Sir, I'm Rahul. So, do you believe that business schools play a vital role in developing entrepreneurs? Is it necessary that to study in a B school to be a good entrepreneur? Oh no, of course not. I don't subscribe to that idea. Is it necessary? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ടോട്ടൽ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ? അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കച്ചവടക്കാരെ നോക്കൂ. അതിൽ എത്ര പേര് MBA പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? 100-ൽ ഒരാൾ പോലും MBA പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പെട്ടിക്കടക്കാരൻ MBA ആണോ? അല്ല. തൊട്ടടുത്ത തുണിക്കടക്കാരൻ MBA ആണോ? അല്ല. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരൻ MBA ആണോ? അല്ല. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ MBA പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്കെയിലിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ടു സ്കെയിൽ, then it becomes very important for you to have some kind of a business basic background. എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇറക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർ സാധാരണ അതിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ നല്ല ലാഭത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല മാനേജറെ ഹയർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻഡറ്ററി ആണോ? അല്ല. റിക്വയർഡ് ആണോ? അല്ല. ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ? ആണ്. Does that answer your question? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Rahul. Oh yeah, are entrepreneurs originally born or they are trained? 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു മറുപടി ഒന്നുമില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ ബോംബെയിൽ പോയാൽ, ഐ ഹോപ്പ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു ബോംബെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ബോംബെയിൽ പോയാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ റോഡ് അരികിൽ പോയാൽ പല സ്ഥലത്തും ഒരു 10, 17, 18 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ പാനിപൂരിയൊക്കെ വെക്കണതാണ്. അത് സ്നാക്സ് വെക്കും. ഇവര് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണോ? ആണ്.
പക്ഷെ അവർ ബോൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണോ? അല്ല. കാരണം അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർ ട്രെയിൻഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണോ? അതുമല്ല, അവർ സെൽഫ് ട്രെയിൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ബോൺ ആണോ? അല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദ്യം. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണത്? ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഓൺട്രപ്രണർ ആവാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യം എന്തോ ആവട്ടെ, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായി തീരും. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആവാനും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണും ഇല്ല, റേസ്ഡും ഇല്ല. It's basically a very individual thing. Okay, that's my opinion. Yeah, kind of, yes, Mr. Paulos. Necessity is the mother of invention. Possibly, yes. Very good. That's one way to look at it. നെസസിറ്റി മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അതിന്റെ നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഇതില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നെസസിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് നല്ല മോഹം ഉണ്ടായാൽ മതി, ഞാൻ നല്ല വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കും എന്നുള്ള ആൾക്കും എനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു മോഹമുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന ഫീൽഡിൽ ബിസിനസ് നടത്തി ജയിപ്പിക്കണം. ആ മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. ഓക്കെ, അയാൾ ഒറിജിനലി ഓൺട്രപ്രണർ ആണോ? ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊരു ആവശ്യത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും. Does that answer your question? Yes, sir. Thank you. Yeah. Yes, sir. Oh, that's a good question. Okay. I doubt if I have developed any of those skills. Nandana ചോദിച്ചു. I hope you can see the messages. Can you? എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. നന്ദന ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്യാനും എന്ത് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇന്നുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കാനേ പറ്റാറില്ല പലപ്പോഴും. പലപ്പോഴും മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിവട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ട്രൈ ടു ലാർജ്ലി ഫോളോ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, ലാർജ്ലി. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒരു സെറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലാർജ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഇത്ര മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത്ര ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത്ര ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കാനുണ്ട്, ഇത്ര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്കാനുണ്ട്. ഒരു ലാർജ്ലി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് as long as you are a small entrepreneur, small in the sense that you are operating in the MSME sector, you will probably not have a structured day. It will be a very haphazard day always. Okay, once you move into the HNI category, then probably, I don't know, maybe you will have some kind of a very structured day every day. So Warren Buffett എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാറൻ ബുഫേ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫൈസൽ, വാറൻ ബുഫേ ഫൈസൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാറൻ ബുഫേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ വലിയ പണക്കാരിൽ ഒരാളാണ്. പുള്ളി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണക്കാരനായാണ്. പുള്ളി രാവിലെ 10 പേപ്പർ വായിക്കും. കാരണം പുള്ളിക്ക് അതിനുള്ള സമയമുണ്ട്, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് പുള്ളി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ഐഡിയാസ് ആണ് അതിൽ വരണത്. So maybe at that point in time when you reach that kind of scale, you will have a structured thought process. But in the initial stages, at least till you are in the MSME sector, there is no structured day. But focus is basically the drive that we are talking about. Nandana, does that answer your query? Yes, sir. Thank you. Yeah. Any other question? Sir, I have a question. Okay, before, okay. Continue. Asha has a question. Yes, after Asha. Asha, that's a cool question. How you personally manage stress in your life? കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, that's a very important thing in life. Okay, I find out my own entertainment. Right? എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. So I continue that. Every day I go and play. അങ്ങനെയാണ് right? So you have to find out your own let off. Okay, it could be dancing, it could be doing something, it could be socializing also, but you will have some kind of activity which lets out your
stress. That's how you manage stress. Is that clear? Is that clear? Does that satisfy you in terms of your question being answered, Ardra? Question ചോദിച്ചിട്ട് പോയോ ആർദ്ര? Okay, fine. Oh, it's not Ardra, Arsha. Okay, yeah. Sorry, yeah. So mostly for the students of this age and all, they get kind of fascinated by this glorified stories. Okay, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ mortality rates of startups ഒന്നും എവിടെയും കാണാറില്ല. At the same time, statistics on these unicorns and all are kind of published like anything, and they are driven by all this. Many times realistic ആവണില്ല. So what can we do as a teacher maybe who is trying to guide these students of this age? What kind of a suggestion is there? Yeah, so first of all, we need to have some statistics. അത് വളരെ difficult ആണ് കിട്ടാൻ. പക്ഷേ I think you need to have broader statistics as to how many. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ എത്ര പേര് സക്സസ്ഫുൾ ആയി, എത്ര പേര് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ എ period of 4-5 years data collect cheyanengil, that is one starting point. Second point is that see, it's very easy for us to comment on the fact that Facebook was the Facebook owner is a millionaire. So if there are biopics, pandaka book vaayikkananu paraya, ippokka biopics undavum. ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആൾക്കാരുടെ ഡോക്യുമെന്ററി, ബയോപിക്, കമന്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശേഖരിക്കുക ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ അതൊന്ന് വായിപ്പിക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a lot of us do not appreciate the real hard work and the hours that people have put in to make this happen. Okay, we only know them after they have become successful and have huge amounts of money. Okay, ipo ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ഗ്രാസിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ജാപ്പനീസ് ഗ്രാസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ഗ്രാസ് ഗ്രോസ് 7 feet in about 2 weeks. ഓക്കെ, 7 അടി പൊക്കത്തിൽ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് വളരും. പക്ഷെ അത് മണ്ണിനടിയിൽ 2 വർഷം ഇരിക്കും. അപ്പോ ഈ നമ്മളുടെ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിളിന്റെ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എത്രത്തോളം എഫർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ഈ ആസ്പിറൻസിന് പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ടു സോഴ്സിൽ നിന്നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. Yes, sir. So all these sessions, trials, everything is meant on the same purpose only, sir. Areyilla endo objective is getting met, but we are trying. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. Sir, I have a question. Yes, Naina. Sir, if I'm starting a business and if my business fails, should I still put into my resume? Oh, that's a tricky question. Now, if you are a student entrepreneur, you should definitely put it. If you are an entrepreneur after you have completed your MBA and within the first 2 years, you should still put it in. If you've done a business for 10 years and then it has failed, then it's a question mark. Probably you will euphemize it as something else. Managing partner of this one എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എഴുതാറ്. ഓക്കെ, കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷെ within the first 2 years of studies ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it is taken very positively. But as you age, it becomes a problem for India. Okay, sir. Thank you, sir. It was a wonderful session and it was so inspiring. Now we have come to the end of the Q&A session. Now I invite Mr. Joel Pius to propose a vote of thanks.
A most successful event is one that achieves your goal and exceeds your expectation. A good event never ends in the world. They take only a pause and keep us waiting for the next. Honorable dignitaries, distinguished guests, and dear participants, on behalf of Bhavan's Royal Institute of Management, I would like to extend our sincere thanks to Mr. Krishnaswamy A for his valuable insights and a great session. Thank you, sir. Looking forward for more associations with you. Let me thank this opportunity to extend our gratitude to the nodal officers of IEDC and faculty members for their unending support and effort. I also thank our Dean for his untiring endeavor towards our institution. I am sure it was indeed an enriching learning experience for all of you. Finally, I would extend my wholehearted gratitude to the participants for attending this event. Thank you all. Once again, thank you all for your participation and cooperation. Namaste. Thank you once again, Krishnaswamy sir, for accepting our invitation and being part of Bounce IDC. It was indeed a wonderful session, and I'm sure the participants would have gained lots of insights in the session. Thank you, sir. Thank you, Steffi. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Deepa. Thank you. Bye.